प्रभु राम देव भगवान আল্লাহ খুদা ঈশ আদি নাম একেজনৰে শক্তি হয়। তেওঁ কেনেকুৱা, ক'ত আছে, কেনেকৈ পাব পাৰি, কোনে দেখিছে? এই প্ৰশ্নবাচক চিহ্ন পূৰ্ণৰূপেৰে আঁতৰাবলৈ অৱশ্যেই শুনিব জগতগুৰু তত্ত্বদৰ্শীৰ সতৰামপাল মহাৰাজৰ অমৃত বচন, সৰ্বপবিত্ৰ ধৰ্মৰ পবিত্ৰ শাস্ত্ৰৰ আধাৰত। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराजर जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहिब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवेशोन्धुनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना नीरतलय। उज्ज्वल हीरंबर हरदमम बेपरवा अथा है वार पार नहीं मध्यतम। ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सतपुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावन। 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जो भूलूं। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी झांखें चोवा जाऊं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देवो सुख। जय इब के सतगुरु मिले सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीश धरूं कहूँ जो कहनी हो। कबीर गुरु जी मिलेंगे पूछेंगे कुशलात।
आदि अंत की सब कहूँ अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत हैं, तुम जैसे हमको नहीं। तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव बिरंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। अब गुण किए तो बहुत किए, अब गुण किए तो बहुत किए, करत न बनिहार। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कुपूत हूँ, बोहर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक से भरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संवार। सूरत करो मम साइया, हम हैं भव जल माही। आप ही बह जावांगे, जो तुम न पकड़ोगे बाण। हे बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़े। जैसे काग जहाज का, अब सूझत और न ठोरे। পৰমপিতা পৰমাত্মা পূৰ্ণ ব্ৰহ্ম কবিৰ পৰমেশ্বৰজীৰ অসীম কৃপাৰে আজি আমি সকলোৱে এই সৎসংগ শুনিবলৈ পাইছোঁ। বহুতো পুণ্য কৰ্মৰ প্ৰাণীক এই মানৱ শৰীৰ প্ৰাপ্ত হয়। ইয়াতকেও পুণ্য কৰ্মৰ প্ৰাণী তেওঁ হয় যিয়ে সৎসংগ প্ৰাপ্ত কৰি লয়। পুণ্যাত্মাসকল, আপোনালোকো সেই বিশেষ পুণ্যাত্মাসকলৰ মাজৰে হয়। পৰমাত্মাৰ আপুনি এজন বিশেষ প্ৰিয় আত্মা, যিয়ে সৎসংগ শুনি আছে। সৎসংগলৈ আহিলে আমাৰ জ্ঞান হয় যে আমাৰ জন্ম হ'ল কিয়, আমাৰ জন্ম হয় যদি মৃত্যু কিয় হৈ আছে। আমি গোটেই জীৱন যিবোৰ বস্তু যোগাৰ কৰিবৰ কাৰণে লগাই দিওঁ, কোনোৱে ঘৰ বনাইছে, কোনোৱে গাড়ী কিনিছে, কোনোৱে মটৰ চাইকেল কিনিছে আৰু অন্য বহুতো সামগ্ৰী আমি যোগাৰ কৰোঁ, আৰু আমি সোনকালেই মৰি যাওঁ, মৃত্যু হৈ যায়। আমি গোটেই জীৱন এইটোৱেই ভাবি থাকোঁ যে এই ঘৰটো মোৰ, এই পৰিয়ালটো মোৰ, এই পুত্ৰজন মোৰ হয়, এই ছোৱালীজনী মোৰ হয়, এই গাড়ীখন মোৰ হয়, এই কোঠালিটো মোৰ হয়। মৃত্যুৰ অলপ পিছতেই এই শৰীৰৰ অন্তিম সংস্কাৰ কৰি দিয়া হয়, আৰু জীৱৰ ঠিকনা নাই, কলৈ গুচি যায়। তেন্তে এয়া আমাৰ কেতিয়া আছিল? এয়া আমাৰ কেনেকৈ হ'ল? এয়া প্ৰত্যেক প্ৰাণীৰ এই জ্ঞান আছে যে মৃত্যু বহুত বেয়া বস্তু হয়, আৰু সকলোৱে মৃত্যুলৈ ভয় কৰে, আৰু মৃত্যু নিশ্চয় হয়। তেন্তে আমাৰ লগত এনেকুৱা কিয় হৈ আছে যে আমি মৃত্যুলৈ ভয় কৰোঁ?
নিজৰ শৰীৰৰ ৰক্ষাৰ বাবে আমি আমাৰ সম্পত্তি বিক্ৰী কৰি হ'লেও চিকিৎসা কৰোৱাটো আমি উচিত বুলি ভাবোঁ, যাতে আমাৰ জীৱন বৰ্তি থাকে। আৰু সকলোবোৰ কৰাৰ পিছতো এদিন মৃত্যু হৈয়েই যায়। আৰু এই মৃত্যু শংকা আমাৰ একেবাৰেই ভাল নালাগে। ইয়াৰ কাৰণ কি হয়? কেতিয়াবা নিজৰ মগজুটোত অলপ বেছি চিন্তা কৰিবলৈ অলপ বেছি জোৰ দিওঁ, কিন্তু কোনো সমাধান বিচাৰি নাপাওঁ। কিয়নো আমি দেখিছিলোঁ যিসকলক আমি ভগৱান মানো তেওঁলোকৰো মৃত্যু হয়। শ্ৰীৰাম, শ্ৰীকৃষ্ণ, আৰু তেওঁলোকৰ মৃত্যুটো সাধাৰণ মানুহতকৈও বহুত বেয়া ধৰণে হৈছিল। ভগৱান শ্ৰীৰামচন্দ্ৰই সৰজু নদীত জলসমাধি লৈছিল। ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ ভৰিত বিষাক্ত কাঁড় পৰাত তেওঁৰ বধ হৈছিল। এতিয়া আমি ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ যে এনেদৰে কিয় হৈ আছে। প্ৰথমতে আমি ইমান জোৰ দিয়া নাছিলোঁ, কিয়নো মানি লৈছিলোঁ যে মৃত্যু হ'ব, কিন্তু এতিয়া নহয়। কোনোবা 20 বছৰৰ, কোনোবা 30 বছৰৰ, তেওঁলোকে ভাবে মই এতিয়াই কিয় মৰিম, মোৰচোন 60, 70, 80, 90 বছৰ বৰ্ষ কোৱা আছে। যিসকল 80, 90 পাইছে সেইসকলক সুধি চাওক, তেওঁলোকেও নিবিচাৰে মৃত্যু হওক। কয় যে এতিয়াও 10-20 বছৰ আছে, 100 বছৰটো জীয়ায়েই। আৰু কেতিয়াবা যদি মৃত্যু হৈ যায়, তেন্তে আমাৰ যি অনুমান আছিলে সেয়া ভুল হৈ গ'ল। তেন্তে আমাৰ অনুমান এটা জীৱৰ অনুমান হয়, এটা মৌখিক অনুমানহে। তেন্তে ইয়াৰ বাবে আমি পৰমেশ্বৰৰ দ্বাৰা দিয়া সেই জ্ঞানত চলিব লাগিব, তেতিয়াহে আমি সফল হ'ম। আমি মৃত্যুক একেবাৰেই পচন্দ নকৰোঁ, কিন্তু মৃত্যুটো হয়েই। ইয়াৰ কাৰণ হৈছে যে আমি এনেকুৱা স্থানৰ পৰা আহিছোঁ য'ত মৃত্যু নহৈছিল, আৰু বৃদ্ধাৱস্থাও তাত নাছিল। প্ৰাণীয়ে মনুষ্য জীৱন প্ৰাপ্ত কৰি বৃদ্ধাৱস্থা পচন্দ নকৰে, আৰু একেবাৰেই মৃত্যু পচন্দ নকৰে, একেবাৰেই। বৈগী, এয়া সেই তাত নাছিল য'ৰ পৰা আমি আহি গ'লোঁ ভুল কৰি। এতিয়া হয়তো কোনোবা 70-80 বছৰৰ হৈ আছে, তেওঁ এতিয়া বিচাৰে যে মই ডেকা হৈয়ে থাকোঁ। আৰু কোনোবা যদি কোনো জমিদাৰ হয়, কোনো ৰাজনেতা হয়, টকাৰে ভৰপূৰ হয়, বিদেশলৈ গৈ, ফৰেনলৈ গৈ সম্পূৰ্ণ নিজৰ স্কিনৰ সেয়া কৰাই, চেহেৰাৰ আকৌ এবাৰ ধুনীয়া মেকআপ কৰি আহে, চাৰ্জাৰী কৰি, যাতে দেখাত ডেকা লাগে। কিমান দিনলৈ থাকিব সেই চাৰ্জাৰীৰ সৈতে? পাছলৈ কেতিয়াবা গুলীৰে মৃত্যু হ'ব, কেতিয়াবা দুৰ্ঘটনা এক্সিডেণ্টত মৃত্যু হ'ব, থাকি যাব কেৱল মেকআপ। তেন্তে আমি এই মাটিৰ পৰা যি লাভ কৰিব লাগিছিলে, এইবোৰ আমি গমেই নাপালোঁ ইয়াৰ কেনেকৈ সৎব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। আমি এনে লোকত আছিলোঁ য'ত বৃদ্ধাৱস্থা নাহিছিলে, সদায় ডেকা আছিলোঁ, আৰু মৃত্যু নহৈছিল। আৰু যেতিয়ালৈকে আমি সেই স্থানলৈ নাযাওঁ, এই ৰোগ সাৰি নাযায়, এই সমস্যাৰ সমাধান হ'ব নোৱাৰে। তাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় জ্ঞান এই সৎসংগত কোৱা হয়। কি কোৱা হয়? तू कौन कहाँ से आन फंदा, देखो आगे बेरानी क्यों जलता। तू कौन कहाँ से आन फंसा, यहाँ आगे बेरानी क्यों जलता। चल थीर करूं अवगत नगरी, जा चौर सुहंगम अजब ढुरता। কি কোৱা হয় যে তুমি ক'ৰ পৰা আহি ফচি গ'লা, আৰু ইয়াত বিৰামী জুইত জ্বলি আছে, আৰু পৰমাত্মাই কৈছে যে ব'লা তোমাক লৈ যাওঁ য'ত জীৱ কেতিয়াও নমৰে, সেই লোকলৈ ব'লা য'ত যোৱাৰ পিছত কেতিয়াও মৃত্যু নহয়। সেয়া হৈছে সৎলোক।
সৎলোকৰ পৰা আমি সকলো আহিছোঁ আৰু ইয়ালৈ আমি কেনেকৈ আহিলোঁ আমি কি ভুল কৰিছিলোঁ এয়াও পৰমাত্মাই আহি আমাক মনত পেলাই দিছিল কিয়নো তাত আমি যি ভুল কৰিছিলোঁ তাক আমি ভুল বুলি মানি লোৱা নাছিলোঁ যি আমি সৎলোকত ভুল কৰি আছিলোঁ আমি সেই ভুলক ভুল বুলি মনাই নাছিলোঁ সেয়েহে আমি আজিলৈকে উপলব্ধি কৰিব পৰা নাই যে আমি কি ভুল কৰিছিলোঁ যাৰ ফলত ইয়াত দুৰ্গতি হৈ আছে গতিকে এই তথ্য আপোনালোকক সৎসংগত কোৱা হয় দিয়া হয় আৰু এই জ্ঞান যি আপোনালোকক শুনাই থকা হৈছে এয়া পৰমেশ্বৰে স্বয়ং আহি কৈছে পুণ্যাত্মাসকল আৰু এই অমৰ কথা যি আপোনালোকক শুনাই থকা হৈছে এয়া হৈছে সত্যনাৰায়ণ কথা আৰু আমি যি কথা আগতে শুনিছিলোঁ সেয়া সত্যনাৰায়ণ কথা নাছিল সত্যনাৰায়ণৰ অৰ্থ হৈছে সত্যনাৰায়ণ সৎ মানে অবিনাশী যাৰ নাশ কেতিয়াও নহয় তেওঁ সত্য ভগৱান সত্য চাহেব যাক আমি সৎ চাহেব বুলি কওঁ আৰু আগতে তেওঁক সত্যনাৰায়ণ বুলি কোৱা হৈছিল সত্যনাৰায়ণ নাৰায়ণৰ অৰ্থ কি হয় যে পানীৰ ওপৰত বিৰাজমান থকা পৰমাত্মা সেই পৰমাত্মা যি নাৰায়ণ হয় সেয়া কবিৰ দেৱ হয় কবিৰ চাহেব হয় যি পানীৰ ওপৰত আহি বিৰাজমান হয় কমলৰ পুষ্পত এয়া হৈছে সত্যনাৰায়ণ এয়া হৈছে অবিনাশী পৰমাত্মা যাক আমি সৎ চাহেব বুলি কওঁ সৎ চাহেব যেনেকৈ চাহাব বুলি কওঁ আমি চাহাব এওঁ আমুক চাহাব এয়া মন্ত্ৰী চাহাব প্ৰধানমন্ত্ৰী চাহাব আৰু আমি সেইটো কওঁতে চাহেব বুলি কৈ দিওঁ কওঁতে সহজ হয় চাহেব অৰ্থাৎ কওঁতে আমি সৎ চাহেব কওঁ সৎ চাহেব একেই কথা তেন্তে সৎ চাহেব অৰ্থাৎ সত্যনাৰায়ণ ভগৱান সত্যনাৰায়ণ সৎ মানে হৈছে সঁচা অবিনাশী আৰু আমি যাক সত্যনাৰায়ণ মানিছিলোঁ আৰু যাৰ কথা শুনিছিলোঁ আৰু শুনাইছিলোঁ তেওঁ সত্যনাৰায়ণ নাছিল তেওঁ অবিনাশী নাছিল যেনেকৈ বিষ্ণুজী শ্ৰী বিষ্ণুজী শ্ৰী ব্ৰহ্মাজী শিৱজী এওঁলোক নাশৱান আছিল অৰ্থাৎ আমাৰ এতিয়ালৈকে না সত্যনাৰায়ণৰ জ্ঞান আছিল আৰু না সৎ লোকৰ গীতাৰ অধ্যায় নম্বৰ 18 শ্লোক 62 কোৱা হৈছে যে অৰ্জুন তুমি সৰ্বভাৱেৰে সেই পৰমেশ্বৰৰ চৰণলৈ যোৱা তেওঁৰ কৃপাৰেহে তোমাৰ পৰম শান্তি আৰু সনাতন পৰম ধাম প্ৰাপ্ত হ'ব সেই পৰমেশ্বৰৰ কৃপাৰে সনাতন পৰম ধাম আৰু পৰম শান্তি যেতিয়ালৈকে জনম মৃত্যু আছে তেতিয়ালৈকে শান্তি নাপায় কিয়নো এই পৃথিৱীৰ আপুনি যিকোনো জীৱকেই চাই লওক কাৰোৰেই শান্তি নাই আমি ৰজাসকলক এই বুলি ভাবিছিলোঁ যে তেওঁলোক বহুত সুখী তেওঁলোকৰ দৰে দুখী মানুহ এই পৃথিৱীত নাই এই সত্যটো মানি লওক আৰু এইটো তেওঁৰ ক্ষমতাৰ কথা নহয় যে তেওঁ শাসন নকৰিব তেওঁৰ ভাগ্যত লিখা আছে আগৰ জন্মৰ পুণ্য সেই পুণ্যৰ প্ৰতিফলত তেওঁলোকে আজি এই সমস্যা লাভ কৰিছে চাওক এটা সৰু পৰিয়ালৰ এজন মুখিয়া থাকে য'ত 5-7 জন সদস্য থাকে এই ব্যৱস্থাটোতে তেওঁ কিমান দুখী হৈ থাকে কোনোবা এজনৰ বেমাৰ হৈ গ'ল কোনোবা এজনৰ কাপোৰ আনিব লাগে কিবা ফিজ ভৰিব লাগে আকৌ বিবাহৰ যোগ্য হৈ গ'ল বিবাহ নহলেও চিন্তা আকৌ হৈ গ'লেও আগত মনাবলৈ আকৌ চিন্তা আকৌ পুত্ৰ নহল বুলি সেইটো চিন্তা এতিয়া কোৱাৰ অৰ্থ এইটোৱেই যে সেই সৰু পৰিয়ালটো পালন পোষণত তেওঁ ৰাতিও সপোনতো তেওঁ দুখী হৈ থাকে আকৌ ৰজাটো এখন ডাঙৰ ক্ষেত্ৰৰ মুখিয়া হৈ যায় পিতা হৈ যায় ৰজা প্ৰজাৰ পিতা হয়
আৰু তেওঁৰ কিমান চিন্তা হ'ব যদি ৰাতি কেতিয়াবা বানপানী আহি যায় তেনেহ'লে কি দুৰ্দশা হ'ব কাৰোবাৰ দুৰ্ঘটনা হ'লে তেওঁৰেই সমস্যা হয় কৰবাত কিবা বনাব আছে কৰবাত অশান্তি বিয়পিছে কোনোবা MLA আঁতৰিব বিচাৰিছে সেয়ে টোপনি নাই সেয়ে পৰমাত্মাই কৈছে যে ইয়াত কোনো প্ৰাণীৰ শান্তি নাই ৰজাসকল নিৰ্ধনীয়তো ভাবে ধনীসকল সুখী ধনীসকলেতো ভাবে ৰজা সুখী ৰজাই ভাবে স্বৰ্গই সঁচা সুখটো সঁচাই স্বৰ্গতেই আছে এই সত্যটো মানি লওক এই ৰজাসকলৰ সুখ নামৰ একোৱেই নাই সপোনতো নহয় সুখী এওঁলোক আকৌ এইটো ভাবে যে স্বৰ্গত সুখ আছে যিবোৰক আমি সুখ মানো সেইবোৰ সুখ নহয় परमात्माई कय झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद ये सकल जबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद बेटा जाया खुशी हुई बहुत बजाए थाल ये तो आना जाना लगा हुआ है जो कीड़ी का नाल एतिया रजाई भावे जे स्वर्गत सुख हब एतिया स्वर्गर देवता তেওঁলোকৰ যি দুৰ্গতি ইতিহাস পঢ়িছোৱা তেওঁলোকৰ পুৰাণৰ কেতিয়াবা অসুৰ আৰু দেৱতাৰ যুদ্ধ হৈ গ'ল সুৰ-অসুৰৰ ৰাক্ষসৰ কেতিয়াবা দেৱতা হাৰে আৰু কেতিয়াবা অসুৰ হাৰে ইন্দ্ৰজী স্বৰ্গৰ ৰজা হয় তেওঁ সিংহাসন এৰি পলাই গুচি গ'ল আৰু অসুৰে অধিকাৰ কৰিলে সিংহাসন তেওঁ কৰবাত জংঘলত ভোকে পিয়াহে ঘূৰি ফুৰিছিল আৰু ইন্দ্ৰই ভাবে যে ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰ সুখী হয় এওঁলোক হৈছে তিনি লোকৰ এজন এজন বিভাগীয় মন্ত্ৰী এতিয়া এই ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰ কিমান সুখী শ্ৰী বিষ্ণুজীৰ অৱতাৰ শ্ৰী কৃষ্ণজী শ্ৰী ৰামচন্দ্ৰজী শ্ৰী ৰামচন্দ্ৰৰ ৰূপত যেতিয়া ৰজা দশৰথৰ ঘৰত শ্ৰী বিষ্ণুজীৰ জন্ম হৈছিল ডেকা হ'ল ডেকা হোৱাৰ পিছত বিবাহ হ'ল বিবাহ হোৱাৰ পিছত বনবাস হ'ল বনবাসতেই সীতাৰ হৰণ হ'ল অৰ্থাৎ তেওঁৰ পত্নীৰ ৰাৱণে হৰণ কৰিলে আৰু পিছত ৰাৱণৰ সৈতে যুদ্ধ হ'ল পুণ্যাত্মাসকল কোটি কোটি মানুহৰ মৃত্যু হ'ল তাত তাৰ পাছত সীতাক উভতাই আনিলে উভতি অহাত বহুত আনন্দ উদযাপন হ'ল নগৰত বহুতো ঘিৰ চাকি জ্বলালে সীতা উভতি অহাৰ কাৰণে ৰাম উভতি অহাৰ কাৰণে ৰামে সীতাক উভতাই আনাৰ কাৰণে আৰু কিছুদিনৰ পিছতেই সীতাজীক ৰামচন্দ্ৰই নিজেই নিষ্কাশন কৰি দিলে কি কথাত যে এজন ধুবিয়ে ব্যংগ কৰি কৈছিল সীতাৰ ঘৈণীয়েকক নিজৰ ঘৈণীয়েকক ধমকি দি কৈছিল ৰাতিৰ সময়ত কিবা কথাত কাজিয়া পেচাল লগাৰ কাৰণে সেই ধুবিৰ পত্নীজনী ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল কোনো আত্মীয়ৰ ঘৰলৈ পাছত সি উভতাই আনিলে আৰু ধমকি দিলে যে মই তোমাক ঘৰত নাৰাখো 3 দিন ক'ত আছিলা মই দশৰথৰ পুত্ৰৰ নিচিনা নহয় যি তাত 12 বছৰ ৰাৱণৰ লগত আছিল আকৌ তাইক ঘৰলৈ লৈ আনিলে এইফালে আকৌ ৰামচন্দ্ৰজী ৰজা আছিল অযোধ্যাৰ প্ৰথমতে ৰজাসকলে প্ৰজাৰ সুখ দুখ নিজে গৈ বুজিছিল ৰাতিৰ সময়ত ছদ্মবেশত ঘূৰিছিলে তেতিয়া তাত দেখা পালে যে এটা ঘৰত কথোপকথন হৈ আছে আৰু তেতিয়া তেওঁ তাতে ৰৈ শুনিলে তেতিয়া তেওঁ শুনা পালে যে মই ৰজা দশৰথৰ পুত্ৰ ৰামচন্দ্ৰৰ দৰে নহয় যিয়ে ৰাৱণৰ লগত তেওঁৰ পত্নী থাকিলে আৰু তেওঁক ঘৰত ৰাখিছে গতিকে ৰাতিপুৱাই ওলাই যাবি ইয়াৰ পৰা এই কথা শুনিয়েই শ্ৰী ৰামচন্দ্ৰই সীতাক নিষ্কাশন কৰি দিলে উলিয়াই দিলে ঘৰৰ পৰা যে নগৰৰ লোকে মোৰ ওপৰত ব্যংগ কৰি আছে আৰু মই এই কথা শুনিব নোৱাৰো পুণ্যাত্মাসকল
যেতিয়া সীতাজীক ৰামচন্দ্ৰদেৱে লৈ আহিছিলে ৰাৱণক বধ কৰি ৰাজ্য বিভীষণক দি, তেতিয়া ৰামচন্দ্ৰদেৱে কৈছিলে যে মই তোমাৰ পৰীক্ষা ল'ম, আৰু যদি পৰীক্ষাত সফল হোৱা তেতিয়াহে মই লগত লৈ যাম, নহ'লে লৈ নাযাওঁ। মই তোমাক অগ্নিত জ্বলাম, যদি তুমি অগ্নিত জ্বলি যোৱা তেতিয়াহ'লে মানি ল'ম তুমি কলংকিত হয়, তুমি ৰাৱণৰ প্ৰতি সমৰ্পিত হৈছিলা, আৰু অগ্নিত যদি তুমি নজ্বলিলা তেতিয়া তোমাক নিষ্কলংক বুলি জানিম আৰু তোমাক লৈ যাম। এনেকুৱাই কৰিলে তেওঁ। সীতাক অগ্নিত বহাই দিলে আৰু হাজাৰৰ সংখ্যাত দৰ্শক আছিলে। সীতাজী নজ্বলিলে আৰু সকলোৱে ক'লে যে ভগৱন্ত এওঁ নিষ্কলংক, মাতা নিষ্কলংক, আৰু ইমান কঠোৰ পৰীক্ষা লৈহে তেওঁক আকৌ ঘৰলৈ উভতাই আনিছিলে। আৰু এজন ব্যক্তিয়ে কোৱাতেই শ্ৰীৰামচন্দ্ৰই তেওঁক উলিয়াই দিলে, নিজৰ পত্নীক। তেতিয়া গোট গ'ল তেওঁৰ নিজৰ জাজমেণ্ট। তেওঁলোকতো ৰজাৰ যোগ্যই নাছিল, আৰু আমি তেওঁলোকক ভগৱান মানি আছো। এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাক নিজৰ ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিয়ে, ক'ত মৰা ক'ত যোৱা এইটো কথা হ'ল? তেন্তে পৰীক্ষা লোৱাৰ কি প্ৰয়োজন আছিল? কিয় ইমান মানুহক মৰোৱালে? এৰি দিব লাগিছিল, ৰাৱণৰ লগতে থাকিলে হয়। পুণ্যাত্মাসকল, ইয়াৰ ৰজা হৈছে কাল ভগৱান। এয়া বিচৰা নাছিলে যে ইয়াৰ প্ৰাণীয়ে পৰমাত্মাৰ বিষয়ে জ্ঞাত হওক, যি কাৰণত তেওঁলোকে ভগৱান সিদ্ধ কৰাই ৰাখিছিলে নকল দূতৰ মাধ্যমেৰে। আৰু পিছত কি হয় শেষলৈ শ্ৰীৰামচন্দ্ৰজীয়ে অশ্বমেধ যজ্ঞৰ ঘোঁৰা এৰি দিলে সমগ্ৰ পৃথিৱীতে শাসন প্ৰাপ্ত কৰিবলৈ, যে এই ঘোঁৰাক যিয়ে ধৰিব তেওঁ যুদ্ধ কৰিব মোৰ লগত। সেই ঘোঁৰা তেওঁৰেই পুত্ৰ দুয়োৱে, যি সীতাজীয়ে বহিষ্কৃত হোৱাৰ পিছত জন্ম দিছিলে ঋষি বাল্মীকিৰ কুটিৰত। এজন পুত্ৰ গৰ্ভত আছিল আৰু দ্বিতীয়জন বাল্মীকিজীৰ মিছআণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙৰ ফলত ঘাঁহৰ পৰা, কোষৰ পৰা এক প্ৰকাৰৰ ঘাঁহেৰে ইয়াৰে এজন পুত্ৰ বনাইছিল। এইটো বেলেগ কাহিনী হয়, পিছত ক'ম। তেওঁলোক লৱ আৰু কুশ নামেৰে প্ৰসিদ্ধ হয়। লৱ সীতাৰ গৰ্ভৰ পৰা জন্ম হৈছিল আৰু কুশ বাল্মীকিয়ে নিজৰ ভক্তি শক্তিৰে তেওঁক বনাইছিল। লৱ আৰু কুশ ডেকা আছিল আৰু তেওঁলোকে শ্ৰীৰামচন্দ্ৰদেৱৰ ঘোঁৰাটো ধৰিছিল। পিছত যেতিয়া পিতা পুত্ৰৰ মাজত যুদ্ধ হ'ল তেতিয়া তেওঁলোক দুয়োৱে ৰামৰ থকা সৰকা কৰি দিলে, আৰু সীতা তেতিয়াও ৰামৰ হাতলৈ নাহিল আৰু পৃথিৱীৰ গৰ্ভলৈ সোমাই গ'ল। আৰু শ্ৰীৰামচন্দ্ৰজীয়ে আহি সুৰুজু নদীৰ পাৰত, যি অযোধ্যাৰ ওচৰেৰে বৈ গৈছিল, সেই সুৰুজু নদীত তাতেই জল সমাধি ল'লে এই দুখত। এতিয়া শ্ৰীকৃষ্ণজীৰ ইতিহাস চাই লওক। শ্ৰী বিষ্ণুজীৰ অৱতাৰ শ্ৰীকৃষ্ণজী, শ্ৰীৰামজী, শ্ৰীৰামচন্দ্ৰজীৰ জীৱনৰ ভোগ ভোগী সেই প্ৰাণীয়ে শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰূপত আকৌ জন্ম হ'ল। গোটেই জীৱন দুখী থাকিলে, গোটেই জীৱন জেলত জন্ম হ'ল, মাতা পিতা বন্দীগৃহত, কেতিয়াবা মামা শত্ৰু হৈ গ'ল, কেতিয়াবা পুতনাই মাৰিবলৈ গৈছে, কেতিয়াবা চানুৰ শত্ৰু হৈ গ'ল, কেতিয়াবা জৰাসন্ধ লাগিবলৈ আহিছে, কেতিয়াবা শিশুপালৰ লগত যুদ্ধ হৈছে, মতভেদ হৈ আছে, আৰু কেতিয়াবা কালযৱন আহিছিলে। এই দুখতে শ্ৰীকৃষ্ণই মথুৰা ত্যাগ কৰি দিছিলে আৰু এনেকুৱা স্থানত থাকিব ধৰিলে য'ত কোনো কেতিয়াও যাবই নোৱাৰে। বুদ্ধিমান ব্যক্তিয়ে এইটোৱেই ভাবে যে ৰাজ্যতকৈ বানেই ভাল, কাজিয়াতকৈ আত্মৰক্ষা ভাল। শ্ৰীকৃষ্ণজীয়ে তেওঁলোককো মাৰিব পাৰিলে হয়, কিয়নো তেওঁ ত্ৰিলোকৰ নতুন বিভাগীয় মন্ত্ৰী হয়। বিশেষ শক্তি থাকে প্ৰাণীত, তেওঁৰ ভিতৰত শক্তি আছিল। কিন্তু এয়াই ভাবিছিলে যে কাক কাক নুমাৰিম, ইয়াততো সকলোৰে বুদ্ধি ভ্ৰষ্টই
তেতিয়া শ্ৰীকৃষ্ণজীয়ে দ্বাৰকা বনালে। সমুদ্ৰৰ মাজত এটা দ্বীপ আছিল, যাৰ কেৱল এখন দুৱাৰ আছিল, দ্বাৰিকা, এখন দুৱাৰৰ নগৰ। আৰু এইটো ভাবিছিলে যে ইয়াত ইমান দূৰলৈতো আৰু কোনো নাহেই, এনেকুৱা স্থানলৈ গৈ আছোঁ আমি, আৰু যদি কোনো আহিও যায় যুদ্ধ কৰিবলৈ, আমি তেনেহ'লে মুখামুখিভাৱে এখন গেটেৰেই যুদ্ধ কৰিব পাৰিম। এখনেই গেট আছিল, আৰু বাকী তিনিওফালে সমুদ্ৰ আছিল, তিনিওফালে। আৰু তালৈ শ্ৰীকৃষ্ণ গুচি গ'ল। জীৱনৰ অধিক সময় তেওঁ তাতেই ব্যতীত কৰিছিল। ইয়াততো অতি বেছি 18 বা 20 বছৰ কালহে ইয়াত আছিল দ্বাৰকাত, আৰু বাকী প্ৰায় 200 বছৰ জীয়াই আছিল শ্ৰীকৃষ্ণজী, আৰু বাকী সেই সময় দ্বাৰিকাত ব্যতীত কৰিছিল। আৰু এতিয়া এইসকল লোক, অচিনাকি সন্ত ঋষি, এই নকল গুৰুৱে আমাক ভ্ৰমিত কৰে যে দ্বাৰিকাৰ সেই গোৱৰ্ধনৰ পৰিক্ৰমা কৰিব লাগে আৰু বৃন্দাবন অৱশ্যেই যাব লাগে, মথুৰালৈ অৱশ্যেই যাব লাগে। তাত ভগৱানে লীলা কৰিছিল, তাত ভগৱানৰ পদধূলা আছে, তাত ঘূৰি ফুৰিছিল, তাত স্নান কৰিছিলে। শ্ৰীকৃষ্ণজী 20 বছৰ আছিল এই মথুৰাত, বাকী 180 বছৰটো তাত আছিলে দ্বাৰিকাত। ইয়াৰতো অস্তিত্বই নাইকিয়া হৈ গ'ল এই দ্বাৰিকাৰ। সেয়েহে তাতে শেষ কৰিলে। দ্বাৰিকা সমুদ্ৰত ডুবি গ'ল শ্ৰীকৃষ্ণৰ মৃত্যুৰ পিছত। যদুবংশৰ বিনাশ হৈ গ'ল নিজৰ মাজতেই যুঁজি। আৰু যিসকল মহিলা বাচি আছিল তেওঁলোককতো অৰ্জুনে লৈ আহিছিল লগত, খালী হৈ গৈছিল। তাৰ পাছত দ্বাৰকাক সমুদ্ৰই ডুবাই দিছিল, ভিতৰলৈ সোমাই গৈছিল। কাৰণ এয়াই আছিল যে ভগৱানে ভাবিছিলে যে আকৌ ইয়ালৈ আহিব, আকৌ ধক্কা খাবলৈ ইমান দূৰলৈ দ্বাৰকালৈ, সেইকাৰণে ইয়াৰ অস্তিত্বই নাইকিয়া কৰি দিছিলে। আৰু আজি যদি দ্বাৰকা থাকিলহেঁতেন, এই নকলসকলে ক'লেহেঁতেন দ্বাৰকাত ভগৱান আছিল, তালৈ যাওক, তাত বহুত পুণ্য পাব। সেই দ্বাৰকাততো সৰ্বনাশ হৈছিল, সকলো যাদৱ কাটি মাৰি মৰি গৈছিল তাত। আজিও যায় তালৈ বহুতো শ্ৰদ্ধালু। কোৱাৰ অৰ্থ এয়াই যে जब तक आत्मज्ञान बिना नर भटके, इस तत्व ज्ञान बिना नर भटके, कदे मथुरा कदे काशी। পিছত শ্ৰীকৃষ্ণজীৰ পিছত কেনেকৈ অন্ত হ'ল? শ্ৰীকৃষ্ণৰ সন্মুখতে গোটেই যদুবংশ নিজৰ মাজতেই যুঁজি মৰি গ'ল। তেওঁৰ নাতি পুতি আত্মীয়সকল নিজৰ মাজতেই কাটি মৰি গ'ল। এই সকলোবোৰ চাই, এই সকলোবোৰ অনৰ্থবোৰ দেখি শ্ৰীকৃষ্ণদেৱৰ মৃত্যু হয়। এটা পৰিয়ালৰ এজনৰ সন্মুখত যেতিয়া আন এজনৰ মৃত্যু হয়, তেতিয়া কান্দি কান্দি কলিজা ফাটি যায়, পাগল হৈ যায় মানুহ। পুণ্যাত্মাসকল, আজিলৈকে আমি সত্যনাৰায়ণ কথা পোৱা নাছিলোঁ, আৰু এয়া সত্য কথা আছিল। সত্যনাৰায়ণৰ অৰ্থ হৈছে প্ৰকৃত ভগৱান, আৰু প্ৰকৃত ভগৱানৰ সত্য কাহিনী, সত্য কথা। তেন্তে প্ৰসংগ চলি আছে যে পৰমাত্মাই কৈছে যে তুমি যেতিয়ালৈকে জন্ম মৃত্যুৰ ভিতৰত আছা, সুখী হ'ব নোৱাৰা, শান্তিও পাব নোৱাৰা। এতিয়া ইন্দ্ৰই ভাবে ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰ সুখী হয়। এতিয়া এই ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰৰ আপুনি দেখি আছে শ্ৰীৰামজীৰ, শ্ৰীবিষ্ণুজীৰ, শ্ৰীকৃষ্ণজীৰ কেনেকৈ দুৰ্গতি হৈছিলে। শ্ৰীকৃষ্ণ অৰ্থাৎ ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰে ভাবিছিলে যে পৰমাত্মা কোনোবা বেলেগ হয়, আমি সুখী নহয়। এতিয়া প্ৰশ্ন এইটো যে যি সত্যনাৰায়ণ কথা চলি আছে, সত্যনাৰায়ণৰ অৰ্থ হৈছে অবিনাশী পৰমাত্মা। ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰ এই সত্যনাৰায়ণ নহয়। শ্ৰী বিষ্ণুদেৱকে আমি সত্যনাৰায়ণ মানি তেওঁৰ কথা আমি শুনিছিলোঁ আৰু আনকো শুনাইছিলোঁ। আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ যে শ্ৰী ব্ৰহ্মাজী, শ্ৰী বিষ্ণুজী, শ্ৰী শিৱজী, তেওঁলোক সত্যনাৰায়ণ নাছিল, তেওঁলোক অমৰ ভগৱান নাছিল, তেওঁলোক নাশবান আছিল, তেওঁলোকৰ জন্ম মৃত্যু হৈছিল। এটা দৃশ্য দেখুৱাম আপোনালোকক, বুদ্ধিমানৰ বাবে সংকেতেই যথেষ্ট হ'ব। চাব, শ্ৰীমদ দেৱী ভাগৱত, শ্ৰীমদ দেৱী ভাগৱত, গীতা প্ৰেছ গোৰখপুৰৰ পৰা প্ৰকাশিত। ইয়াৰ সম্পাদক হৈছে হনুমান প্ৰসাদ পোদ্দাৰ, শ্ৰীমন লাল গোস্বামী।
এয়া ক'ৰ পৰা মুদ্ৰিত হৈছে? প্ৰকাশক এবং মুদ্ৰক হৈছে গীতা প্ৰেছ গোৰখপুৰৰ পৰা প্ৰকাশিত গোবিন্দ ভৱন কাৰ্যালয় কলকাতাৰ সংস্থান। ইয়াৰ অলপমান দৃশ্য দেখুৱাম আপোনালোকক 123 নম্বৰ পৃষ্ঠাৰ 3য় স্কন্ধত। এয়া 123 নম্বৰ পৃষ্ঠা। এয়া 3য় স্কন্ধ। ভগৱান বিষ্ণু শ্ৰী বিষ্ণুজীয়ে নিজৰ মাতৃ দুৰ্গাৰ স্তুতি কৰি কৈ আছে, তুমি শুদ্ধ স্বৰূপা, এই সমগ্ৰ সংসাৰ তোমাৰ পৰাই হৈ আছে। মই ব্ৰহ্মা আৰু শংকৰ আমি সকলো তোমাৰ কৃপাতেই বিদ্যমান হওঁ। আমাৰ আবিৰ্ভাৱ আৰু তিৰুভাৱ হয়। আবিৰ্ভাৱ মানে জন্ম আৰু তিৰুভাৱ মানে মৃত্যু। আমাৰতো জন্ম আৰু মৃত্যু হয়, কেৱল তুমিয়েই নিত্য হয়, তুমিয়েই জগত জননী হয়, প্ৰকৃতি হয়, সনাতনী দেৱী হয়। ইয়াত প্ৰকৃতি হৈছে দুৰ্গা, এইটো মনত ৰাখিব, গীতাত কাম আহিব আপোনালোকৰ। ভগৱান শংকৰে ক'লে, দেৱী যদি মহাভাগ বিষ্ণু তোমাৰ পৰাই প্ৰকট হৈছে, তেন্তে তেওঁৰ পিছত প্ৰকট হোৱা ব্ৰহ্মাজী তোমাৰেই সন্তান হয়। তেন্তে মই তমোগুণী লীলা কৰা শংকৰ কি তোমাৰ সন্তান নহয়? অৰ্থাৎ মোকো সৃষ্টি কৰা গৰাকী তুমিয়েই হয়। এইটো স্পষ্ট হৈ গ'ল। শংকৰ ভগৱানে কৈছিলে যে মই যিহেতু ব্ৰহ্মা আপোনাৰ পৰা সৃষ্টি হ'ল, তেনেহ'লে তাৰ পাছত মোৰ উৎপত্তি হ'ল, তেনেহ'লে মই কি তোমাৰ সন্তান নহয়? মোকো উৎপন্ন কৰাজন তুমিয়েই হয় শিৱে। সম্পূৰ্ণ সংসাৰৰ সৃষ্টি কৰোঁতা তুমি বহুত চতুৰ হয়। এই শিৱে বুলি ইয়াকেই কয়, দুৰ্গাক। এই সংসাৰৰ সৃষ্টি স্থিতি আৰু সংহাৰত তোমাৰেই গুণ সদায় সমৰ্থ হয়। সেই তিনি গুণেৰেই উৎপন্ন আমি ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু আৰু শংকৰ, অৰ্থাৎ ৰজগুণ ব্ৰহ্মা, সতগুণ বিষ্ণু আৰু তমগুণ শিৱ নিয়ম অনুসাৰে কাৰ্য কৰি থাকে। এতিয়া এই পবিত্ৰ পুৰাণত, এই শ্ৰীমদ দেৱী ভাগৱত পবিত্ৰ পুৰাণে 4টা কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰি দিলে। এটাটো এইটো যে ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বৰ নাশৱান হয়, এওঁলোকৰ জন্ম মৃত্যু হয়, এওঁলোক সত্যনাৰায়ণ নহয়। আৰু দ্বিতীয়টো এইটো যে দুৰ্গা এওঁলোকৰ মাতৃ হয়, তিনিওৰে। তৃতীয়টো এইটো যে ৰজগুণ ব্ৰহ্মা, সতগুণ বিষ্ণু আৰু তমগুণ শিৱ। আৰু চতুৰ্থ কনচেপ্ট এইটো ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল যে এওঁলোকে কেৱল নিয়মিত কাৰ্যহে কৰিব পাৰে। অৰ্থাৎ যাৰ ভাগ্যত যি কৰ্ম লিখা আছে ইমানেই কৰিব পাৰে তেওঁলোকে। অৰ্থাৎ দুখ আছে যদি দুখেই দিব, ইয়াৰ পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰে। আৰু যদি সুখ আছে আপোনালোকৰ ভাগ্যত, তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ ভক্তি কৰিলেই নিৰ্বাধ হিচাপে দি দিব তেওঁলোকে। কিন্তু আপোনাৰ কৰ্মত যদি কিবা দুখ আছে, তেনেহ'লে পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকে। যিকোনো প্ৰকাৰৰ পাপ কৰ্মদণ্ডৰ নাশ কৰিব নোৱাৰে। না সঞ্চিত কৰ্মক নাশ কৰিব পাৰে আৰু না তেওঁলোকে প্ৰাৰব্ধ কৰ্মক নাশ কৰিব পাৰে। আৰু সঞ্চিত যি আমি কৰি আছোঁ, যি ক্ৰিয়াৱান, তেওঁলোকে ইয়াকো সলনি কৰিব নোৱাৰে। মহাভাৰতৰ যুদ্ধ হৈছিলে। শ্ৰীকৃষ্ণই বহুতো চেষ্টা কৰিলে, অৰ্থাৎ বিষ্ণুদেৱে, যে এই যুদ্ধ নহওক। তেওঁলোকে হাজাৰবাৰ প্ৰয়ত্ন কৰাৰ পিছতো এই যুদ্ধ হ'ল। যি ক্ৰিয়াৱান কৰ্ম আছিলে সেয়াও নাথাকিলে। ইয়াৰো পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰিলে। ইয়াৰ যিমান অনৰ্থ হ'ল, কোটি কোটি মানুহৰ মৃত্যু হ'ল আৰু এই গোটেই পাপ পাণ্ডৱৰ মূৰত আহি পৰিল। আৰু প্ৰাৰব্ধৰ কৰ্ম তেওঁ নিজেও কটাব নোৱাৰে। তেনেহ'লে বেলেগৰনো কেনেকৈ কটাব? যেনেদৰে শ্ৰীৰাম ৰূপত শ্ৰীৰামচন্দ্ৰই সুগ্ৰীৱৰ ভাই বালিক মাৰিছিলে, চালনা কৰি বৃক্ষৰ আঁৰত লুকাই তীৰ মাৰিছিলে। ইয়াৰো প্ৰতিশোধ ভুগিব লগা হ'ল, এই কৰ্মদণ্ডও ভোগ কৰিব লগা হ'ল। ইয়াৰ প্ৰাৰব্ধত লিখা কৰ্ম শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰূপত। যি বালিৰ আত্মা আছিল তেওঁ চিকাৰী হৈছিলে আৰু শ্ৰীৰামৰ আত্মা শ্ৰীকৃষ্ণ হৈছিলে। আৰু শ্ৰীকৃষ্ণৰ বধ
বিষাক্ত তীৰ অৰ্থাৎ বিষেৰে ভৰপূৰ তীৰ মাৰি এজন চিকাৰীয়ে তেওঁৰ বধ কৰিলে, তেন্তে তেওঁৰ নিজৰ কৰ্মও ভুগিব লগা হ'ল সেই ভগৱানৰ, যাৰ আমি গুণ গাই আছোঁ, যাক আমি সৰ্বশক্তিমান বুলি কৈ আছোঁ। তেওঁ আচলতে সৰ্বশক্তিমান নাছিলেই। তেওঁলোক অবিনাশীও নহয়, কাৰণ তেওঁলোকৰ জন্ম মৃত্যু হৈছিলে। এওঁলোকৰ পিতা কোন হয়? এওঁলোকৰ পিতা হৈছে কালৰূপী ব্ৰহ্ম। পুণ্যাত্মাসকল, সৎসংগৰ ভিতৰত পৰমাত্মাই মনত পেলোৱা যায়। আত্মা আৰু পৰমাত্মাৰ স্থিতিৰ বিষয়ে কোৱা হয়। কোনটো কৰ্ম ভাল, কোনটো কৰ্ম বেয়া, সেইটো মনত পেলাই দিয়া হয়। আৰু আপোনালোকক যি মিছনৰ লগত জুৰে, যিয়ে ভগৱান বিচাৰে, তেওঁক ষ্ট্ৰিক্টলি কোৱা হয় যে আপোনালোকে এই পাপ নকৰিব। এনেকুৱা নকৰিলে আপোনালোক সফল হ'ব, এইটোৱেই সত্য হয়। পাছত আপোনাৰ ক্ৰিয়াবান কৰ্মকো পৰিৱৰ্তন কৰি দিয়া হয়, যেনেকৈ কোনোবাই মদ খায়, কোনোবাই চুৰি কৰে, কোনোবাই ভেজালি কাম কৰে, কোনোবাই কাজিয়া কৰে, এই সকলোবোৰ এৰুৱা হয়। এই সকলোবোৰ ক্ৰিয়াবান কৰ্মকো পৰিৱৰ্তন কৰি দিয়া হয়। প্ৰাৰব্ধৰ মাজত যদি আপোনাৰ ভাগ্যত কোনো দুখ থাকে, সেয়াকো পৰমাত্মাই পাতল কৰি নাশ কৰি দিয়ে। परमेश्वर शरण में आने से आई टले बला, और जे मस्तिष्क में जे भाग्य में सूली हुआ काटे में टल जा। যদি আপোনাৰ ভাগ্যত মৃত্যুদণ্ড লিখা আছে, এডাল কাঁইতে বিন্ধিব, ভুলতে খুন্দা খাব, আপুনি আঙুলিত দুখ পাব, জীৱনটো বাচি যাব। ইমান পাতল কৰি পৰমাত্মাই, এই কবিৰ পৰমেশ্বৰে আপোনাৰ প্ৰাৰব্ধত লিখা পাপ কৰ্মৰ নাশ কৰি দিয়ে। আৰু সঞ্চিত যি কৰ্ম আপোনাৰ ৰাখি থোৱা হৈছে, ডিপজিট, সেইবোৰো নাশ কৰি দিয়ে। কি কোৱা হৈছে? পৰমেশ্বৰে নিজৰ মহিমাৰ কথা নিজেই আহি কৈছে। जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घास। আমাৰ সঞ্চিত কৰ্ম বহুত জমা হৈ আছে। আমি এতিয়াহে পাইছোঁ সেই সৎ সাধনা, যি সৎ সাধনা আমি আগতেই কৰিব লাগিছিলে। এই সৎ সাধনা নকৰি আমি যিমান ক্ৰিয়া কৰিছিলোঁ, এই সকলোবোৰ শাস্ত্ৰবিধি ত্যাগ কৰি কৰা নিজৰ মনৰ মতে কৰা আচৰণ আছিল। এইবোৰ ভগৱানৰ বিধানৰ বিপৰীত আছিলে। শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতা অধ্যায় নম্বৰ 16 শ্লোক নম্বৰ 23 লিখা আছে যে অৰ্জুন শাস্ত্ৰবিধি ত্যাগ কৰি যি মনৰ মতে আচৰণ কৰে, অৰ্থাৎ মনৰ মতে পূজা কৰে শাস্ত্ৰ, যি শাস্ত্ৰৰ অনুকূল নহয়, তেতিয়া তেওঁলোকৰ না কোনো গতি হয়, আৰু না তেওঁলোকৰ কোনো সুখ হয়, আৰু না তেওঁলোকৰ কোনো সিদ্ধি প্ৰাপ্ত হয়, অৰ্থাৎ ইউজলেছ। আৰু এই তিনি কৰ্মৰ বাবে আমি ভগৱানৰ ভক্তি কৰোঁ। আৰু এই সাধনাৰ পৰা কোনো লাভ নহয়, য'ত শাস্ত্ৰবিধি ত্যাগ কৰি মনৰ মতে আচৰণ কৰা হয়। তেন্তে সেই কাৰ্যৰ পৰা আমাৰ পুণ্য নহয়, ভক্তিধনৰ যোগাৰ নহয়। আৰু যি সাধনা আমি কৰিছিলোঁ শাস্ত্ৰবিধি ত্যাগ কৰি, তাৰ ফলত পুণ্যৰ স্থানত পাপহে জমা হ'ল। আমি এতিয়া যি লোকত আছোঁ, এয়া হৈছে কালৰ লোক। ইয়াত কোনো সুখ নাই, ইয়াত গোটেই নিৰ্দয়ী কাৰ্য হয় এই ভগৱানৰ। কাৰণ যাৰ নাম কাল হয়, যি নিজেই কচাই হয়, তেনেহ'লে তাত সুখ কেনেকৈ পাব প্ৰাণীয়ে? এতিয়া ইয়াত তেওঁ নিজেই কয় যে গীতাৰ অধ্যায় নম্বৰ 11 শ্লোক নম্বৰ 32 শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতাত, যে অৰ্জুন মই কাল হওঁ আৰু সকলোকে নাশ কৰিবৰ কাৰণেই আহিছোঁ। অৰ্জুনে 11 নম্বৰ অধ্যায়ৰ 21 নম্বৰ শ্লোকত কৈছে যে হে ভগৱান, আপুনিতো দেৱতাসকলকো মাৰিছে, আপুনিতো ঋষিসকলৰো অন্ত কৰিছে, আৰু এই ঋষিৰ সমুদায়ে আপোনাৰ আগত হাতজোৰ কৰি আছে, মংগল হওক, মংগল হওক, ৰেহাই দিয়ক, ৰেহাই দিয়ক। আপুনিতো এওঁলোকৰো নাশ কৰিছে। তেতিয়া তেওঁ কৈছে যে মইতো কাল হয়, মই কাকো এৰি নিদিওঁ। আৰু যদি তুমি যুদ্ধ নকৰা, তেনেহ'লে তেওঁলোকক মই মাৰিম।
তেন্তে পুণ্যাত্মাসকল, যি নিজেই কাল হয়, আমি তেওঁক ভগৱান মানি আছোঁ। আমিতো সাপক পুজি আছিলোঁ, সৰ্পক। শ্ৰীকৃষ্ণ কাল নাছিলে। শ্ৰীকৃষ্ণই মহাভাৰতত গীতাৰ আগতে কেতিয়াও নিজকে কাল বুলি কোৱা নাছিলে, আৰু তাৰ পিছতো কেতিয়াও নিজকে কাল বুলি কোৱা নাছিলে। এই কাল যি হয়, তেওঁ 21 ব্ৰহ্মাণ্ডৰ স্বামী হয়, আৰু ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰৰ এওঁ পিতা হয়। ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰৰ দুৰ্গা মাতা হয়, আৰু তেওঁৰ অভিশাপ লাগি আছিল ব্ৰহ্মৰ। তেওঁক কালেই কওঁ বা ব্ৰহ্মই কওঁ, এওঁক কালৰূপী ব্ৰহ্ম বুলিও কোৱা হয়। অৰ্থাৎ সেই অভিশাপৰ কাৰণে তেওঁ 1 লাখ মানৱধাৰী শৰীৰ প্ৰতিদিনে আহাৰ হিচাপে গ্ৰহণ কৰিব লাগে, আৰু সেইবাবে আমাক ইয়াত ৰাখি থৈছে তেওঁ। এতিয়া যেনেদৰে কাছায়ে ছাগলী পালে, সেই ছাগলীখিনিক সকলোবোৰ সুবিধাটো দিয়েই তেওঁ। যেনেদৰে চাৰিওফালৰ পৰা একোখনকৈ বেৰ বনাই দিলে, যাতে কোনো হিংসক পশুৱে তেওঁলোকক খাব নোৱাৰে, আৰু চৰিবলৈ ঠাই বনাই দিলে যে সিহঁতৰ বাবে ঘাঁহ পাত সকলোবোৰ উৎপন্ন কৰিলে। এটা পুখুৰী বনাই দিলে, এটা জুপুৰিও বনাই দিলে। ঘাঁহ বনৰে বনোৱা এটা জুপুৰি। ঠাণ্ডা লাগিলে তালৈ আহিব বা বৰষুণ আহিলে তাৰ ভিতৰলৈ আহিব, আৰু সকলোবোৰ তাত উপস্থিত থাকে। আৰু এই ছাগলীখিনিয়ে তেতিয়া এইটো ভাবে যে আমাৰ যি মালিক হয়, কিমান ভাল, আমাক কিমান সুবিধা দি থৈছে, খাবৰ কাৰণে ঘাঁহ দি থৈছে, চৰিবলৈ জেগা দি থৈছে, আৰু পুখুৰীও বনাই থৈছে। এতিয়া এই ছাগলীবোৰৰ ইমানেই বুদ্ধিয়ে কাম কৰে, কিন্তু সিহঁতে সেই সময়টো পাহৰি যায় যেতিয়া ক'ৰবাৰ পৰা অৰ্ডাৰ আহে, 20টা ছাগলীৰ, 10টা ছাগলীৰ অৰ্ডাৰ আহে। তেতিয়া তেওঁ কি কৰে, গৈ হাতত এডাল লাখুটি লৈ ডাঙৰ ডাঙৰখিনি বাছি উলিয়ায়। এতিয়া লাগিলে তাত কাৰোবাৰ ল'ৰাই মৰক বা কাৰোবাৰ ছোৱালীয়েই মৰক, লাগিলে মাক বা বাপেকেই মৰক, তেওঁ এইবোৰ নাচায় যে কাৰ মাকৰ কি অৱস্থা হ'ব, কোন ল'ৰা ছোৱালীয়ে কান্দিব, কোনোবাটোৰ মাকে কান্দিব, এইবোৰ সি নাচায়। সি কেৱল উলিয়াই আনে। সি কেৱল এটাই জানে যে ডাঙৰ ডাঙৰকেইটা বাছি উলিয়াব লাগে, লৈ গৈ মাৰে আৰু কাটে। এতিয়া এই অৱস্থাটোৱেই আমাৰ ইয়াত হৈ আছে। আপুনি দেখে দুৰ্ঘটনাবোৰত গোটেই পৰিয়ালটো শেষ হৈ যায়। এনেদৰে কেতিয়াবা আপদ আহিলে, ডাঙৰ ভূমিকম্প আহিলে গোটেই ক্ষেত্ৰখনেই নষ্ট হৈ যায়। কোনোবাটো পৰিয়ালৰ 4জন, কাৰোবাৰ 5জন, কাৰোবাৰ 6জন, কাৰোবাৰ 4জন মৰি যায়, কাৰোবাৰ ল'ৰা ছোৱালী কেইটা বাচি গ'ল, কাৰোবাৰ দেউতাক বাচি গ'ল। এই স্থিতি আমাৰ ইয়াতো হয়, যেনেদৰে কাছাইৰ সেই ছাগলীখিনিৰ হয়। আৰু আমি এয়া ভাবোঁ যে ভগৱান কিমান ভাল, কিমান ধুনীয়া পৃথিৱীখন দি থৈছে, য'ত ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ফল ফুল আছে, কাজু কিচমিচ আপেল কমলা আছে, ক'ৰবাত ঝৰ্ণা বৈ আছে, ক'ৰবাত নদী বৈ আছে, তলত পানী আছে, বহুত ভাল বাতাবৰণ আছে, আৰু আমি সন্তান উৎপন্ন কৰোঁ, আৰু অন্ত কৰে তেওঁ। কিন্তু আমি গম নাপাওঁ যে এয়া হৈ কি আছে, এয়া হৈ কি আছে আমাৰ লগত, কাৰণ আমাৰ বুদ্ধি ইমান দুৰ্বল কৰি দিলে এওঁ, আৰু এনেদৰে শৰীৰত ফিট কৰি দিলে যে আমি ইমান বেছিকৈ ভাবিব নোৱাৰোঁ। কেতিয়াবা কিবা হৈ আছে, কেতিয়াবা বেমাৰ হৈ আছে, কোনো টেনশ্যন, কেতিয়াবা 100 প্ৰকাৰৰ সমস্যা হৈ আছে ইয়াত। এই জ্ঞান ভগৱানে আহি কৈছে যে তুমি ইয়াত এই কালৰ লোকত আছা, আৰু ইয়াত তুমি সুখ বিচাৰি আছা। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে যে তেওঁলোকে পাপ কৰ্মৰ নাশ কৰিব নোৱাৰে, তেওঁলোকে নিজেও দ্বন্দ্বই ভুগি আছে। ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰৰ পিতা হয় কাল ভগৱান, আৰু যি শাস্ত্ৰবিধি ত্যাগ কৰি নিজৰ মনৰ মতে আচৰণ কৰে, আমি এনেকুৱা স্থানত বাস কৰি আছোঁ যে শাস্ত্ৰ অনুকূল সাধনা কৰিলে কিছু পুণ্যটো হ'ব,
কিন্তু পাপো সমান হ'ব, সেয়া বেলেগকৈ লিখা হ'ব। যেতিয়ালৈকে আমি পৰম পূজ্য কবীৰ দেৱৰ শৰণলৈ নাহোঁ, আৰু সেয়াও পৰম সন্তৰ মাধ্যমেৰে, এই নকল সন্তৰ মাধ্যমেৰে আপুনি কেতিয়াও পৰমাত্মাক পাব নোৱাৰে। লাগিলে তেওঁলোকক কবীৰপন্থী বুলিয়েই কিয় নকওক, কাৰণ তেওঁলোকৰ লগত সেই মন্ত্ৰ নাই যাৰ দ্বাৰা পৰমাত্মাই আমাক লাভ দিব পাৰে। এতিয়া যেনেকৈ কোনোৱে হাতুৰিৰে জংঘল কাটে, এইটোতো প্ৰপাৰ ৱে নহয়, এইটোতো মিছা। জংঘল কাটিবলগীয়া আছে যদি চোকা দা লাগিব, কাটি কুটি শেষ 1 ঘণ্টাত চাফা কৰি দিব, আৰু সেই হাতুৰিৰে কাটিলে 10 দিন লাগিব কাটিবলৈ। অৰ্থাৎ উপায় ঠিক হ'লে পৰমাত্মা পাবৰ কাৰণে পৰমাত্মা পাবই। তেন্তে প্ৰশ্ন এইটো যে আমি যি স্থানত আছো এয়া এক নিৰ্দয়ৰ লোক হয়। আপুনি ইয়াত নিজৰ পেটৰ কাৰণে ক'ৰবাত গৈছে, যাবলগীয়া হয়। ৰাস্তাত কীট পতংগ আৰু নাজানে কিমান জীৱ জন্তু আপোনাৰ ভৰিৰ তলত পৰি মৃত্যু হয়, আৰু এইটো আমি জানো, কিন্তু তথাপিও আমি এইবোৰক বচাব নোৱাৰো। পৰমাত্মাই কয়, पृथ्वी ऊपर पग जो धारे और करोड़ जीव एक दिन में मारे। এতিয়া কোৱাৰ অৰ্থ এইটোৱেই যে আমি যি সাধনা কৰিছিলোঁ শাস্ত্ৰবিধি ত্যাগ কৰি, ইয়াৰ পৰা পুণ্যটো একোৱেই নহ'লে, কাৰণ সেয়া শাস্ত্ৰ বিৰুদ্ধ আছিল আৰু পাপ আপোনা আপুনি হৈ আছিল। যেনেকৈ 1 একৰ মাটি আছে বা 2-4 একৰ মাটি আছে, সেই মাটিত, সেই পৃথিৱীত যদি সেই মাটিৰ পৰা আমি কিবা লাভ ল'ব বিচাৰিছোঁ, কিবা শস্য খেতি কৰিব বিচাৰিছোঁ, যেনেকৈ ঘেঁহু, চানা, বাদাম আদি শস্যৰ খেতি কৰিব বিচাৰিছোঁ, আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমি এটা বিশেষ চেষ্টা কৰিব লাগিব। ঘাঁহখিনি কাটিব লাগিব আৰু তাত থকা হাবি জংঘল কাটিব লাগিব, কাটি কাটি বাহিৰলৈ উলিয়াই দিব লাগিব, হালেৰে অথবা ট্ৰেক্টৰেৰে। অৰ্থাৎ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব আৰু টকা খৰচ কৰিব লাগিব। নিজৰ পৰিশ্ৰমেৰে অথবা হাজিৰা লগাই হাল বোৱাব লাগিব আৰু শস্যৰ বীজ লগাব লাগিব। তাতো পইচা, মানে শস্য যি আমি সিঁচিম সেয়া কিনি আনিব লাগিব, আৰু যদি আমি ঘৰৰ পৰা আনি সিঁচো তাতো পইচাই লাগি আছে। আকৌ সিঁচিবৰ কাৰণে নিজৰ আকৌ এটা এক্সট্ৰা পৰিশ্ৰম। এই সকলোবোৰ কাৰ্য কৰি আৰু সকলো সময়তে সেই তাৰ লগতেই লাগি থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে গৈ এসময়ত বীজ প্ৰাপ্ত হয়, ঘেঁহু পোৱা যায়। আৰু সেই মাটিক, সেই পৃথিৱীক আপুনি কেতিয়াও নজকাব। একো যদি নকৰে তেতিয়া আকৌ তাত হাবি জংঘল গজি যাব। নিজে নিজেই ইমান হাবি জংঘল গজি যাব যে আপোনালোকে দেখাই নাপাব যে তলত পৃথিৱী আছে। তেন্তে সেয়া ইউজলেছ। তেন্তে পুণ্যাত্মাসকল, এই ঘাঁহখিনিতো নিজেই গজিলে, এই হাবি জংঘলখিনিতো নিজে নিজেই গজি উঠিল, আৰু শস্য কৰিবলৈ কিমান কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছিল, আৰু সেয়া হ'লেতো হ'লেই, নহ'লেতো নায়েই। ইয়াৰ যি সাধনা আছিল এয়া এনেকুৱা ধৰণৰ আছিল যে কোনোবাই ইন্দ্ৰৰ পদবী প্ৰাপ্ত কৰিবলৈ, স্বৰ্গৰ ৰজা হ'বলৈ তপ অথবা যজ্ঞ কৰে। তেন্তে তেওঁলোকৰ তপ বা যজ্ঞক খণ্ড কৰি দিয়া হৈছিল। বৰ্তমান ৰজা ইন্দ্ৰই, কিয়নো ইয়াত ৰাজনীতি চলিছিলে। ধৰ্মনীতিটো ইয়াত নচলে। ধৰ্মনীতি পৰমাত্মাৰ চৰণত অহাৰ পিছতহে চলে। ৰাজ ইচ্ছা ত্যাগ কৰিলেহে ধৰ্মনীতিত চলিব পাৰিব, সফল হ'ব পাৰিব। তেতিয়া ইন্দ্ৰই নিজৰ ৰাজনীতিৰ আধাৰত এনেকুৱা কোনো পদবী প্ৰাপ্ত কৰিবলৈ কৰা যোগ্যজনক, যোগ্য অনুষ্ঠান কৰাজনক নাশ কৰি দিয়ে, শেষ কৰি দিয়ে, খণ্ড কৰি দিয়ে। তেন্তে ধৰি লোৱা, যেনেকৈ কৃষকে ইয়াত খেতি আৰম্ভ কৰে আৰু শিল পৰিলে বা বৰষুণ আহিলে সকলোবোৰ শস্য নাশ হৈ যায়, ঘেঁহু বিনষ্ট হৈ যায়, নষ্ট হৈ যায় শস্য। ইয়াত কোৱাৰ অৰ্থ এইটোৱেই যে সকলো কষ্ট কৰাৰ পিছতো আশা কৰিব নোৱাৰি যে সকলোবোৰ শস্য ঘৰলৈ আহিব, আৰু ঘৰলৈ আনিবৰ কাৰণেও কিমান কষ্ট, আৰু তাততো জংঘল গজিয়েই গ'ল আকৌ সেই মাটিত। কাৰণ আমি এনেকুৱা এখন লোকত আছোঁ যি এনেকুৱা স্থান হয়
যদি আমি পুণ্য কৰিব লাগে শৰীৰেৰে তেনেহ'লে পৰিশ্ৰমো কৰিব লাগিব আৰু কামো এৰিব লাগিব আৰু 10 টকাটো লগাবও লাগিব। তেতিয়াহে আমি পুণ্য প্ৰাপ্ত কৰিব পাৰিম আৰু সাধনা আমাৰ শাস্ত্ৰ অনুকূল হ'ব। শাস্ত্ৰবিধি ত্যাগ কৰি নিজৰ মনৰ মতে আচৰণ হ'ব নালাগিব। তেতিয়াহে আমি পুণ্য প্ৰাপ্ত কৰিম আৰু পাপো আমাৰ বেলেগকৈ লিখা হ'ব। পাপ বেলেগকৈ লিখা হয়, পুণ্য বেলেগকৈ লিখা হয়। যেতিয়ালৈকে আমি কবিৰ পৰমেশ্বৰজীৰ শৰণলৈ নাহোঁ পৰম সন্তৰ মাধ্যমেৰে, তেতিয়ালৈকে আমি যি সাধনা কৰি আছোঁ সেয়া হয়তো শাস্ত্ৰৰ অনুকূলেই নহওক কিয়, তেতিয়াও আমাৰ দুয়োটাই লিখা হ'ব, পুণ্য আৰু পাপ বেলেগে, আৰু দুয়োটাই আমাৰ প্ৰাপ্ত হ'ব। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।